इस महीने की 20 तारीख को भाल्की नगर के चन्नबसवाश्रम में विश्वगुरु बसवन्ना का जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, जबकि 21 अप्रैल को पूज्य डॉक्टर चन्नबसवा पट्टादेवरू की 27वीं याद और 22 अप्रैल को नाडोचा पूज्य मगचा डॉक्टर बसवलिंग पट्टादेवरू का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह बात समारोह के लिए रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन और राज्य के वन पर्यावरण जीव विज्ञान मंत्री और जिले के इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे ने कही। शुक्रवार शाम शहर बीदर के पत्रिका भवन में प्रेस मीट करते हुए उन्होंने कहा कि 14 से 22 अप्रैल तक सामाजिक, सांस्कृतिक और अलग अलग धार्मिक कार्यक्रम अच्छे से मनाए जा रहे हैं। 14 अप्रैल को एक सैनिक जो देश की रक्षा करता है, आप ही देश के नेता है, जिसके नारे के तहत 75 सैनिकों का सम्मान किया गया। 15 अप्रैल को मिट्टी की खेती ही साफ नहीं बल्कि पौधा साफ नहीं के संदेश के तहत 75 किसानों का सम्मान किया गया। 16 अप्रैल को मैं तुम्हारे साथ हूँ, ज्ञान का रत्न के नारे के तहत 75 आदर्श शिक्षकों का सम्मान किया गया। 17 अप्रैल अलग अलग क्षेत्रों में सेवा देने वाले 75 सफल लोगों का सम्मान किया गया। आज 18 अप्रैल 75 सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया और 19 अप्रैल 75 बसव तत्व प्रचारकों का सम्मान किया जाएगा। विश्वगुरु बसवन्ना के बसव जयंती उत्सव के मौके पर दोपहर 12 बजे अक्कन्ना बड़गा की माताओं द्वारा एक खास प्रोग्राम होगा। शाम 4 बजे हिरेमठ संस्थान के चन्नबसवाश्रम तक एक बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाएगी और फिर शाम 7 बजे एक स्टेज प्रोग्राम होगा। 21 तारीख को पूज्य डॉक्टर चन्नबसवा पट्टादेवरू की 27वीं याद और वचन यात्रा का उद्घाटन सुबह 10 बजे होगा। शाम 6 बजे गौरू चन्नबसप्पा द्वारा एक किताब का विमोचन किया जाएगा। 22 तारीख को नाडोजा पूज्य डॉक्टर बसवलिंग पट्टादेवरू का अमृत महोत्सव सुबह 9 बजे होगा और प्रोग्राम में टोंटादार्य मठ डंबल गदक के पूज्य डॉक्टर सिद्धराम महास्वामी की दिव्य उपस्थिति होगी। इस फंक्शन की अध्यक्षता हारकुट श्रीमठ के आदरणीय डॉक्टर चन्नवीर शिवाचार्य करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन फंक्शन का उद्घाटन करेंगे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और एआईसीसी प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ग्रंथ का विमोचन करेंगे। गवर्नर थावरचंद गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा चीफ गेस्ट के तौर पर हिस्सा लेंगे। वह फंक्शन की अध्यक्षता करेंगे और एमपी सागर खंडे उनका स्वागत करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट बसवा बड़गा बाबूवाली, महिला यूनिट के प्रेसिडेंट शकुंतला बेलदाड़े, शशिधर कोसंबे, बसवराज थंडूर, जयराज खंडरे, चंद्रशेखर हिब्बाले, मल्लिकार्जुन मंगेरी और दूसरे जाने माने आदि लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಗಳು, ಮಾತೃ ಹೃದಯಗಳು ಆದಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಇದೇ ಬರುವ 14ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 22ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದಂತಹ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರ 27ನೇ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ, ವಚನ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ 28ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 75 ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶ ಕಾಯುವ ಸೈನಿಕ, ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀನೇ ನಾಯಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ 15ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 75 ರೈತರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 16ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 75 ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಹಾಗೆ 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 75 ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 75 ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಇದೆ. ಹಾಗೆ 19ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 75 ಬಸವತತ್ವ ಪ್ರಸಾರಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಅವತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ. 21ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರ 27ನೇ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ
ಹಾಗೂ ವಚನ ಜಾತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 21ಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾಡೋಜ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಲಿಂಗ ದೇವರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದು ಸಮಾರೋಪದ ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಜಗದ್ಗುರು ತೋಟದ ಸಿದ್ದರಾಮ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಗದಗ ಗಂಬಳ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇತೃತ್ವ ಪೂಜ್ಯರು ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ CP ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಲ್ಕಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸುಪುತ್ರರಾದಂತಹ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಜಿಯವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಘನತೆವಿತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದಂತಹ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ರವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರು ಆದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇತರ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಲಿಂಗ ದೇವರು 75 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಅವರ ಸೇವೆ ಇದೆ, ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಚನ್ನಬಸವ ದೇವರ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು, ಬಸವ ತತ್ವದ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಸವ ತತ್ವದ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕನಸಿತ್ತು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಚನ್ನಬಸವ ದೇವರದು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆಯವರ ಕನಸಿತ್ತು, ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡಿಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಸಂಸತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಅವರ ಕನಸು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಸವಲಿಂಗ ದೇವರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಒಂದು ಸದಾಶಯ ಇತ್ತು. ಪೂಜ್ಯ ಬಸವಲಿಂಗ ದೇವರ ಒಂದು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರೇನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅವರ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದಂತಹ ಪರಪೂಜ್ಯ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಚನ್ನಬಸವ ದೇವರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯ ಭೀಮಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಈ ದೇಶದ ಘನತೆಯುತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರ್ ದಯಾಳ್ ಶರ್ಮಾರವರು ಮತ್ತೆ ಅಂದಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ JH ಪಟೇಲ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವಾಗ ವಿರಾಜೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್, ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಅಮರಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನವರಾದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಖಂಡ್ರೆಯವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನೇ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಖುರ್ಷಿ ಅಲಾಂ ಖಾನ್ ರವರು ಅವತ್ತು ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಈ ಭಾಗದವರೇ ಆದಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಅನುಚ್ಛೇದ 371ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಜಿಯವರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ
ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅಣ್ಣನವರಿಗೂ, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೂ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸಚಿವರು, ಈ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕರು ಕೂಡ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಮಠ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವ್ರದ್ದು ಅಗಾಧ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಅದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರು. ಅದೇ ಪರಂಪರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು ಗುರುವಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಇವತ್ತು ಗಡಿ ಭಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದವರು ಅನೇಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವ್ರದ್ದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಗಾಧ ಸೇವೆ ಇದೆ. ಆ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲನೆ ಇವತ್ತಿಷ್ಟೆಲ್ಲರೂ ಸಮಿತಿಯವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು 17ನೇ ತಾರೀಕು, ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ, ನಾಳೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ಬಸವ ತತ್ವ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 20, 21, 22 ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಕೂಡ ಬಂದಂಗಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮಠ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವವನ್ನ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅದು ಪಾಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಸವಣ್ಣವರ ಜಯಂತಿ, ಈ ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವ್ರ ಸುಮನೋತ್ಸವ, ವಚನ ಜಾತ್ರೆ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಒಂದು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ. 20ನೇ ತಾರೀಕು ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಚಿವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಕ್ಕನ ಒಳಗದವರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮಠದಿಂದ ಆಶ್ರಮವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ. 21ನೇ ತಾರೀಕು ಗುರು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ನಾಡನ್ನ ಕಂಡಂತ ಅನೇಕ ಮಠಾಧೀಶರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. 21ನೇ ತಾರೀಕು. 22ನೇ ತಾರೀಕು ಸರಿಯಾಗಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಮಠಾಧೀಶರು ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸ್ತೀನಿ. ಭಾಲ್ಕಿ ಮಠ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತದೆ, ಗೌರವಿಸ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದ್ದಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತಾ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅದು ಏನಿರ್ತದೋ ಅದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗೌರವಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜ್ಯರನ್ನ ಗೌರವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಪ್ಪಳದ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಜಗದ್ಗುರು ಅವರೊಂದು ಅನುಭವ ನುಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಧಾರವಾಡದು ಪರಮ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ನಾನೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ.